منتخب بلدیٹ کے دوران ہی کونسل اجلاس طلب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بلائے گئے ان اجلاسوں کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں نے ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران ہی کونسل اجلاس طلب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بلائے گئے ان اجلاسوں کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانیں گے رضوان احمد سے۔ رضوان، بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیے ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے، ٹی این سیز جو ہے وہ کنورٹ ہونے جا رہی ہیں ٹی این سیز میں، اور تاحال ٹی این سیز کا جو باقاعدہ اسٹرکچر ہے وہ قائم نہیں ہوا ہے۔ ٹی این سیز کی تشکیل کی صورت میں ہی کونسل سیکشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آئے گا، لیکن اس سے قبل ہی جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی جانب سے کونسل کے اجلاس جو ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں، جو کہ متنازع قرار دیے جا رہے ہیں۔ کونسل سیکشن کے قانونی طور پر قیام کے بعد کونسل اجلاس کا جو ہے انعقاد ہو سکتا ہے۔ تاحال جو کونسل سیکشن ہے وہ خالدم ٹی این سیز میں تعیناتیوں کے منتظر ہیں، اور اس سلسلے میں ٹی این سیز میں اراکین کی تعداد جو ہے بتایا جا رہا ہے وہ مکمل ہے، لیکن سندھ حکومت کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے بعد کونسل اجلاس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ فی الوقت جو ٹی این سیز اجلاس منعقد کر رہی ہیں ان کی قانونی حیثیت جو ہے وہ متنازع قرار دے دی گئی ہے۔ قانونی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی امور کے جو افسران ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹی این سیز کے کونسل کے اجلاس کو قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹی این سیز کو رواں دواں رکھنا اس وقت ٹرانزیکشن افسران کا اختیار ہے۔ چیئرمین سندھ حکومت کو ٹرانزیکشن کے امور جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کرنے پر زور دیں، اس کے بعد جو ہے اگر کونسل نوٹیفائی ہوتی ہے تو پھر اس کے اجلاس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹرانزیکشن پیریڈ ختم ہوتے ہی ٹی این سیز کا فعال کردار جو ہے وہ شروع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے رضوان احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بارش کی بوندیں ٹپکنے سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی اور موسم سہانا ہو گیا۔ حسین موسم انجوائے کرنے کے لیے کراچی والوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ عادیہ ناز کی رپورٹ۔ کراچی میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار، ساتھ ہی چھٹی کا دن، ایسے میں کراچی والے موسم انجوائے کرنے ساحل پر پہنچ گئے۔ ہاکس بے پر بڑی تعداد میں کراچی والوں نے خوب لطف اٹھایا۔ فیملیز اور منچلوں نے کی موج مستیاں، کوئی اونٹ سواری تو کوئی گھڑ سواری میں مصروف رہا، کسی نے ساحل کی ریت پر گھر بنائے تو کوئی کھانے پینے میں مگن نظر آیا، کوئی ساحل کی ٹھنڈی موجوں سے لطف اندوز ہوا تو کوئی لاہور سے سمندر دیکھنے چلا آیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کا دن بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں، آج کا دن مل کر انجوائے کریں گے۔ مہمانوں کو بھی ساحل دکھانے آئے ہیں۔ بالکل پلان کیا تھا ہم نے، کافی ٹائم سے پلان چل ہی رہا تھا، پھر میری نند آئی ہوئی تھی لاہور سے تو اس کے ساتھ ہم انجوائے کرنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے۔ بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور کافی صبح سے ہم لوگ آئے ہوئے اور بچے وغیرہ سب بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ مٹی وغیرہ سے کھیلتے ہیں، مٹی کے مجسمے وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی نہانا تو چلتا ہی۔ اس سائڈ پہ گرمی ہے تو اسی سائڈ ہی پوائنٹ چوز کرتے ہیں لوگ اس وجہ سے، اور ہمارے لاہور سے مہمان بھی آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی سی سائڈ ہی پسند ہے۔ کراچی والے چھٹی کے دن کو بھرپور طریقے سے منانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ سنڈے ان کے لیے فنڈے سے کم نہیں ہوتا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ کراچی میں صبح سے ہی موسم خوشگوار ہے، شہری موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، بچے کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے سید نعمان کل۔ بالکل، شہر کراچی کا موسم آج صبح سے ہی خوشگوار ہے، کہیں پر ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے اور کہیں پر جو ہے وہ رم جم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت میں کلفٹن میں موجود ہوں اور اس وقت بچے جو ہے وہ موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور موسم کے حوالے سے موسم کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے مختلف اقسام کے گیمز کھیل رہے ہیں۔ اس وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرے کیمرامین جان شیر بلوچ آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہیں، میرے ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا ذرا، آج آپ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ تو موسم بھی اچھا ہے تو ہم نے بولا بھائی میچ ویچ کر لیتے ہیں، تو بس بارش ہو رہی تھی بیچ میں تو ہم لوگ نے بولا سارے کھیلنے ہیں، تو دو ٹیمیں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کیا کہیں گے، آج موسم کیسا رہا ہے پورے دن، اور کیا صبح میں بھی کھیلی تھی کرکٹ یا صرف ابھی شام میں کھیلی؟ موسم بہت اچھا تھا، صبح بھی آئے تھے لیکن یہ ٹیم نہیں آئی تھی تو کسی اور ٹیم سے میچ کر لیا تھا، اور اب اس ٹیم انجوائے کر رہے ہیں بارش کا موسم؟ جی بہت انجوائے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر بچے میرے ساتھ موجود تھے جو کہ بارش کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ایسا ہی موسم رہے گا تو ہم اپنی جو کھیلنے کے یہ جو ہے کھیل ویل اس کو بھی جاری رکھیں گے۔ جی براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو، کنوینر ایم کے ایم خالد مقبول صدیقی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ گفتگو کو ختم کروں گا کہ سوچنے کے زاویے اور طریقے ہی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شاید 1700 کچھ میں
ایک طالب علم نے انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک ایپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی سوچ کو خلل اس وقت پڑا جب ایک ایپل اس کے سر پہ گرا اور اس نے سوال کیا کہ یہ سیب میرے سر پہ کیوں گرا ہے. نیوٹن کا یہ سوال سفر کرتے ہوئے، ایپل کا یہ سفر کرتے ہوئے آج میرے ہاتھ میں، اور یہی آپ کے لیے مستقبل کا دروازہ ہے. اسی میں کل کا تعلیمی ادارہ یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی لغت، سب سے بڑی لائبریری، کل ڈاکٹر اسی پہ آپ سے بات کریں گے، کل انجینئرز یہی سے اپنی زندگی گزاریں گے. آپ کے ہاتھ میں اگر قلم کی یہ شکل آ گئی ہے، اور میں گورنر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی طرح ممکن بنائیں کہ پاکستان کی آج سب سے بڑی امید یہ ہے کہ آپ کی اکثریت نوجوانوں پر ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک اسمارٹ قوم بننے کے لیے یہ اسمارٹ فون کم قیمتوں میں پاکستان میں بنائیں اور ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیں. آپ نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. آپ سب کو قلم کا سفر مبارک ہو. آپ نے قلم کا علم اٹھایا ہے، یعنی بغاوت کا آغاز کیا ہے، جہالت کے خلاف، جبر کے خلاف، عدم مساوات کے خلاف، ناانصافی کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بغاوتوں کا درخشا علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاپ میں شمع مبی جلائے ہوئے، قلم کی راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، اور بڑوں کو ببانگ دہل پکار کے آئے کہ بڑی چاہت طلب ہے راہ وفا اس کی، کہ انتہائی جنوں سے ہے ابتدا اس کی. نوجوانوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس شہر کراچی کے ہمارے اجداد نے یہ ملک بنایا تھا. آج ہم اس گورنر ہاؤس سے ملک بچانے کا آخری مارکا شروع کر رہے ہیں، تعلیم کے ذریعے، قلم کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خطاب کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے. شہر قائد میں روٹی ملے گی 2 روپے میں. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا بڑا اعلان. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں شہر قائد میں 300 تندور بنائے جائیں گے، جہاں فی روٹی کی قیمت 2 روپے ہوگی. ٹیسٹ میں پاس طلبہ کو گورنر ہاؤس میں 1 سال تک فری IT کورسز کروائے جائیں گے. ایک اور اعلان آج میں کرنا چاہتا ہوں. میری فاروق امین صاحب سے بات ہوئی. کراچی کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. روٹی جو ہے وہ آج تندوروں پر 20 روپے کی شاید مل رہی ہے، 25 روپے کی. پہلے کراچی کے اندر 300 تندور بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں جہاں 2 روپے میں روٹی دستیاب ہو، اور یہ پوری کراچی میں ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس سے کے بعد ایسی بہت ساری چیزیں آپ سب کے درمیان اس شہر کراچی اور اس صوبے میں ہوں گی. اسی طرح اسی گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی لگا کر آپ سب کو جو ان میں سے پاس ہوں گے 1 سال تک مفت کورس کروایا جائے گا. تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے میٹھا در کی UC 7 میں سستا راشن کیمپ لگایا گیا ہے. کیمپ میں راشن مارکیٹ سے 20 سے 30% کم میں فروخت کیا جا رہا ہے. تفصیلات بتائیں گی آئمہ خان.
इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 7 साउथ में, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है सस्ते राशन कैंप का इनेकाद किया गया है। महंगाई का ये दौर है, हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से यूसी साउथ 7 में जो है वो सस्ते राशन कैंप का जो है वो इनेकाद किया गया है। यहाँ मेरे साथ जो है इस कैंप के जो है निगरां मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या मकसद है इस राशन कैंप का? मकसद यही है कि वो लोग जो उससे पहले हुकूमत में थे उन्होंने भी लोगों पर जो है महंगाई के पहाड़ ढाए हैं, और उसके साथ साथ अभी जो लोग आए उन्होंने कहा कि हम ये ऐलान करके तो महंगाई का हम खात्मा करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से भी डबल महंगाई करके आम बंदे को, आम आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। बल्कि इसके अंदर अच्छा खासा जो है जो अमीर लोग थे वो भी परेशान हो गए हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान अपनी मदद आप के तहत खुद अपनी जेब से लोगों को जो है रिलीफ दे रहे हैं, ताकि जो है आम आवाम ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है उनको किसी हद तक जो है वो सपोर्ट हो सके। हमारे साथ यूसी साउथ के चेयरमैन भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या इस तहरीक के ज़रिए आवाम को रिलीफ मिलेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिल रहा है, और हम जो है काफ़ी अरसे से जो है हम ये कैंप लगा रहे हैं, और अभी जो है वापस से हमने ये सिलसिला शुरू करा है। इसमें जो है दाल हो गई, चीनी हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, घी हो गए, मार्केट से इंतहाई कम रेट में जो है हम दे रहे हैं आवाम को, और ये सब्सिडी जो है हम अपने जेब से देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका ये कहना था कि ये अपनी जेब से जो है आवाम को रिलीफ देने के लिए इन्होंने ये फ्री सस्ते राशन कैंप का इनेकाद किया गया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इंतहाई मार्केट से कम रेट में, मार्केट से बिल्कुल इंतहाई कम रेट में जो है ये आवाम को यहाँ पे कम रेट में जो है वो राशन फराम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इस तरह के कैंप जो है वो माजी में पहले भी लगाए गए हैं, और अभी इसका सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू किया गया है, और ये सिलसिला जो है वो हफ्तावार इसी तरह से जारी रहेगा। जी अब आपको बताएं कि शहर कायद में गैस मसाइल ताहाल हल तलब, दिन और रात में आग मचौली और गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ हिस्से, मलीर के पोश मज़ाफ़ाती इलाके, कोरंगी समेत दीगर इलाके भी गैस बहरान से मुतासिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी, मलीर के पोश मज़ाफ़ाती इलाके, कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्से गैस बहरान से मुतासिर हैं, जहाँ रात से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है, लेकिन दिन में भी अचानक गैस प्रेशर में कमी और तातुल से शहरियों को ज़हनी अजियत से दुचार होना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि गैस गायब होने के बायस होटलों से खाना लाना पड़ता है। सोई सदरन गैस हुक्काम गैस मसाइल की मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं, लेकिन इन्हें संजीदगी के साथ हल नहीं करते। कभी भी आता है, कभी यहीं आता है, चलता है, स्लो चलता है। बिल्कुल शिकायत भी की थी, गाड़ी आई थी कल और उन्होंने चेक किया, फिर चले गए। बुरा है, ऊपर से लोड शेडिंग है, गैस नहीं होते, खाना होटल से मंगवाते हैं। तर्जुमान सुई सदरन गैस के मुताबिक सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाने और इनके मसाइल हल करने के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस बहरान ने शहरियों को परेशान कर दिया। पुराना गोलीमार एक्सर लाइन के मकीन गैस मसाइल पर फट पड़े। कहते हैं बुनियादी सहूलतों को तरस गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गैस के फुकदान, पुराना गोलीमार रेक्सर लाइन के मकीनों की जिंदगी बन गई इम्तिहान। गोलीमार रेक्सर लाइन के मकीन कई माह से गैस की किल्लत का शिकार हैं। दिन हो या रात शहरी गैस की आमद का इंतजार ही करते रहते हैं। इलाका मकीनों बिलखुसूस खवातीन ने शिकवा किया, गैस को तरस गए हैं। दिन रात गैस के हुसूल के लिए परेशान रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। गैस आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो इस हद तक धीमी होती है कि खाना बनाना मुश्किल होता है। गैस की इतनी परेशानी है कि हम लोग लकड़ियों में पका रहे हैं, कह तो रहे हैं कोयले लेके आ रहे हैं, कोयलों पे पका रहे हैं, काय पे पकाएं जाके। फिर बड़े लोगों को तो आसानी है, आराम है, हर चीज की परेशानी नहीं है, गरीबों का परेशान है। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पर, पूरे आबादी के अंदर ये परेशानी हो रही है गैस की, और बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब अपना पेट भरे या बिल को भरे। यहाँ से लेके पूरे हसन औलिया यहाँ की पट्टी में बिल्कुल भी गैस नहीं आती, और यहाँ के आवाम बहुत परेशान है पानी, गैस, बिजली के लिए। हम तो यहाँ रह तो रहे हैं, बस जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं, वाकई हमें बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं। इलाका मकीनों का हुकूमत और SAGC हुकाम से मुतालबा है कि गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन जहांगीर कैमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
रोशनियों के शहर कराची में बिजली की आंख मचोली ने छुट्टी वाले दिन भी शहरियों का सुकून बर्बाद कर दिया। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 भी शामिल है, जहां के मकीनों का दावा है कि वो बिजली के बिल 100% अदा करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें लोड शेडिंग मिलती है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। छुट्टी वाले दिन भी लोड शेडिंग से निजात शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के मकीन बिजली की लोड शेडिंग की अजियत से 2-4 हैं। कहते हैं कि इलाके में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से बुरा हाल हो गया। बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतना पड़ रही है। बिजली चली जाती है तो घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासर होते हैं। बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी में दुश्वारी पेश आती है। जनरेटर हम सब लोग चला रहे हैं और हर घर में जैसे आप आवाज़ें सुन रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये छोटे छोटे जनरेटर हैं, कितने 14-14 घंटे तक उनकी कैपेसिटी है और उसकी पेट्रोल की कीमत आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर है। कि इलेक्ट्रिक आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकती, जो बिल पे कर रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं दे सकती, तो ऐसे इदारे का क्या फ़ायदा। मेरी हुकूमत सिंध से भी अपील है कि इलेक्ट्रिक पे नज़रसानी करे। फ्रिज आपका नहीं चलता है, पंखे आपके नहीं चलते, लाइटें आपकी नहीं चलती, समझे ना, बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते। इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली के बिलों की पाबंदी से अदायगी के बायस के इलेक्ट्रिक उन्हें स्टार कस्टमर का दर्जा देती है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग भी करती है और जवाज बिजली की चोरी का पेश करती है। के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, न कि इलाके की बिजली बंद करके उन्हें सजा दे। हम इतनी तकलीफ में है, आप यकीन करें पिछले 15 महीने हो गए हमें, हमारा इलाका लोड शेडिंग फ्री था, हमें कोई लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन कुछ लोग आते थे, हमारे यहाँ कुंडा लगाए उन्होंने, हमारे इतने लॉसेस बना दिए। हालांकि हमारी ये गेटेड सोसाइटी है, इसके अंदर हमारी 100% बिलिंग है। बिजली चोरी की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है, अगर हम चोरी करें तो हमें उसकी सज़ा दी जाए। अगर जो चोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि ये हालात पैदा करके हम लोगों को उकसाया जा रहा है कि हम भी वही तरीक़ेकार इख्तियार करें जो दूसरे कर रहे हैं। कराची में लाइंस एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी समेत ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, अल्लाह वाली, नागन चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटों की बिजली बंद की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन जहांगीर के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ तो शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का असर खाने पीने की अशिया पर भी पड़ेगा। ताहम कुछ शहरियों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने की अपील की है। मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 9 रुपए सस्ता होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। कीमतें नीचे आई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहरी कहते हैं शुक्र है हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल तो आया। उम्मीद है दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। बहुत खुशहाल काम है ये, वज़ीर साहब ने बहुत अच्छा काम किया पेट्रोल की में कमी करके, और आवाम को रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन में भी अच्छे इसके असरात होंगे। आवाम बहुत इस टाइम परेशान थी, चलो कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, ये उनकी मेहरबानी है। जहाँ कुछ शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से खुश दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों ने इसे नाकाफी करार दिया। कहते हैं 9 रुपए सस्ता होने का क्या फायदा, हुकूमत को चाहिए पेट्रोल मजीद सस्ता करे। ये तो कोई कमी नहीं हुई, अब बढ़ाते हैं तो 25 रुपये या 50 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करते हैं तो 9 रुपये कम करते हैं। आवाम तो परेशान के बायस बना हुआ है ना आवाम के लिए। तो जहाँ से ये चले थे 150 से तो वहीं वापस लाए ना। अगर 150 बढ़ाते हैं और उसमें से 10 रुपये या 9 रुपये कम कर, इसमें क्या कमाल की क्या बात है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक माह में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया, जिसका फायदा आवाम को ही होगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21।